Chấm puk bảy ông pi miết tục hùm ơi om lẻ tê miết đòn tân lệ hồ chlong cắt miết prey brak xa khiêu song ngắt viên sài khoanh khoát thum luồng vời thay chơi bận tay từng hỏi pre tết bên trên chấm hai đào dạng khăng bận đá ao cho cơ số thọ rồi lia chọp chừng mình khóc pi score tăng mè lời nơi còi kia thì cả thàn bắt homศึกษา Crom lúc đào mày sạc dạ sơ anh tê việc sạc pro hẹn xám xâm nẹ cho chị bày chủ khắc căn xóm biệt sơ bài khắc căn con trọ bắt đào nơi đầy sơ đâm ai đầy chuyền kế dụ đọc tức mơ đàn miên xài cơ chở trong chọp từ nâng cỏ đọc Còi pi đồng riêng chủ trâm trần hỏi anh rẽ mà nẹ đã cho nơi bài nốt sài bình chia từ mục đó Mình đào từ mục xong đào từ xa la pro đà miên rô biệp riêng rồi Mình copy thì hiện chứng hai cái buồn Mình copy thì hiện đào hai cái buồn Mình mùi chùm luôn thông bẹ xa bài chứng chờ Ốc lượt nọl bánh chân xâm lên krao krá Tân tâm nâng xâm lên xa bài chờ chứng Tân tâm nâng xâm lên xa bài chứng chờ Kế lư xâm lên xa bài chứng khúc mà đòn Xâm lên tăng pi ní đôi chiếc lao chlong khnia hỏi càn tài ra sát một chiếc khnia làng Phliêm nút kế có khơi cục mà vô thân mũi crom đào chia chú đầm rong một xà la pro đài Một đôi mục xà la phụ kế có rùm xài pi crom hỏi đào châu từ khổng thân nạ riêng luôn Cục mà vô thân miên xâm nàng chiêng khmênh đầy xị bài bụa Ngay nè Pro kê miên sơ bài chương khúc bọc màu mạ uông chẳng Vẹn hư há đầm bầy bóng uột kê anh bình xa cầm buông chạm Nếu bèl phụ kê ban cho bạp chênh đào nơi rôl ngày bờ hoa rư ngày ạ tịch Tại uông chẳng nì Trời pro dắt bần tích pro bát vìa rỡ ớl nà Bí xế nơi lơ chân chạm nôl xì mong Bát đào phlik luôn cho bác chế đùl ốc địch Nếu thắc nạ nẹ kru thi mai nâng xì nóng Miên cô ma vô thân nâng khmênh đầy xì bài bụa pra hẹo đọc nẹ Khnông trong nông sơ tiếng đọc ní Miên pi nẹ chết đực nâng khả nè Cứ à trên nâng à bàn À pi nẹ ní miên miệt thông đôi khô Khlang đôi krop bầy Tài riêng cắt trong cột kê rô hốt Bà khai ti mũi à bàn cắt trong cột Khai ti pi à trên một chùm nụ Cứ việc đô khnia cắt mà đầu mà nè riêng rò khai Ai trên chia aha rô bọc nick Trong này à bán chia cô mà vô thân Thô mà đa kroi bị bài là nghe chú rùi Sơ đề xì bài bụa Trâu nôm khnia tư ông côi riêng pi từ bầy màu Nơi khăn thân nạ mũi krong ca trút minute rô bọc anu rẹp mà nè Lúc đôi mong đọc tớp kru anh nhạt áo sơ từ đây Kre đây đã phô ông pi đai miền pi chùa Mùi chú miền kre đọc rằm Sơ mình nè trời tại riêng trong kre đây cho bọc luôn Ở miền sẵn đập thân hộp Bà bụng đôi chân học tế mốc chia trời toàn là cầm Số bay chương chơ rứ cao su trời đặc krong kre tình tâm nâng chương vía Trong nay siêu phơ so xe nâng siêu phơ mơ trời đặc nâng bao tình nịch Rồi lâm lãng trời bẹ mông ở bán trầm trời Nếu bên mong đọc dục anh rẽ đào vết mùng mướn bố khá và khối khá Plok rô bong lưu chênh đào lên À trên các bác khối ưu xa lưu chênh đào lên nếu bên dục Trong này xâm lạnh vì à bán có ưu xa lưu hay rô bong bên tia trường khám mở Lưu đào lên dục đài Dục mùi nút à trên nâng à bán son mọt chụp khnia nơi krong đàm bồ mục à thị cà rạch hàn và thom sực xa Đàm bây từ mùi lạc hào rương mạ Phu dùng kèo À trên muốn nâng lưu chênh pi xa yat hàn Về riêng trong mông bàn trầm trời lọn á Vì dọc khởi áo Còn lừa khởi cõi Rúi thao dọc phui krô pi lừa Thôi hát đôi chi mà nút đế đần đọc phui Khói pi riêng trong con lại đế rúi srul buồn hỏi À trên có dọc khảo nâng áo gà ký Đài à bán áo chay một sơ liệp vẹn À trên bọn lòng khôn thua của mà vô thính đâm bây chôl mơ lạc hòn Đòi mình bạch tình xâm bột Nẹ chay xâm bột khơi của mà vô thính rùi khôn đôi đực đửa
ក្រោយពីស្លីពៈរួចហើយអាឆេនយូស្បែកជើងឃ្លុបផ្លោះរបងទៅពាក់នៅក្រោមដើមពោរួចឈររងចាំអាបានជាវាមិនហ៊ានពាក់នៅសយនដ្ឋានព្រោះស្បែកជើងឃ្លុបនេះតែដើរលើឥតក្រាលច្បាស់ជាបញ្ចេញសំឡេងក្រោកក្រាក់ផ្អើលគេផ្អើលឯងមិនខានឡើយនៅពេលអាបានមកដល់អាពីរនាក់នេះក៏ដើរសំដៅយ៉ាងលឿនទៅកាន់រោងល្ខោនដើម្បីប្រញាប់ទៅមើលរឿងម៉ាក់ភុយយងកែវដែលកាលពីយុគមុនលេងមកដល់ស្ដេចភុយយងកែវចេញរាជបញ្ជាឲ្យអាមាត្យចាប់អាដាមយកទៅដុតទាំងរស់នៅតាមផ្លូវទៅកាន់រោងល្ខោនអាឆេននិយាយទៅកាន់អាបានណាអញឃើញថាស្ដេចស្រីនគរភុយជុងនេះដូចជាមានចិត្តទូលំទូលាយល្អណាស់ទូលាយយ៉ាងម៉េចយីអានេះទៅមើលល្ខោនឯងមើលតែតួឯងនឹងគ្រាន់តែដឹងសាច់រឿងប៉ុណ្ណឹងទេឬឯងឥតពិចារណាបន្តិចបន្តួចទេឬអីពិចារណារឿងអីបើអញស្រឡាញ់តួឯងស្រីសឹងស្លាប់ទៅហើយនោះមើលអាបានអញសួរឯងម្ដងទៀតឯងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្ដេចស្រីសោយរាជនគរភុយជុងនេះស្ដេចស្រីនឹងដូចជាស្រួលដល់ហើយស្រួលយ៉ាងម៉េចស្រួលត្រង់កូនស្រីស្រឡាញ់ម៉ាក់ភុយយងកែវស្រាប់តែសុខចិត្តឲ្យកូនទៅតាមសង្សារដោយមិនបាច់ឲ្យម៉ែឪខាងប្រុសមកស្ដីដណ្ដឹងខុសពីម៉ែអញឆ្ងាយណាស់ម៉ែអញគាត់វាយបងស្រីអញសឹងស្លាប់ព្រោះគាត់ខឹងបងស្រីអញសរសេរសម្ពុតឆ្លើយឆ្លងនឹងប្តីគាត់សពថ្ងៃហ្នឹងពេលម៉ែឪខាងប្រុសមកដណ្ដឹងបងអញម៉ែអញគាត់មិនអោយព្រោះគាត់ថាសម្បីខ្លួនខាងប្រុសធ្វើខុសទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបុរាណហ៊ានសរសេរសម្ពុតស្នេហាផ្ញើមកបងស្រីអញតាមអំពើចិត្តបើម៉ែឯងមិនអោយមិនគាត់ទាំងពីរនាក់អាចបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនបានមិននឹងកើតបើបងស្រីអញគាត់រត់តាមអនាគតប្តីគាត់ទៅនៅភ្នំពេញអស់មួយរយៈធំទៅម៉ែអញព្រមរៀបការឲ្យគាត់បើអញ្ចឹងម៉ែឯងមិនណយទេវើយខុសពីស្ដេចស្រីនគរភុយជុងនៀកដូចមេឃនឹងដីរួចមកអាឆេនសួរទៅអាបានទៀតក្រោយពីរឿងស្នេហាឯងមានសង្កេតឃើញរឿងអីទៀតយីអានេះគិតតែពីសួរអញមើលតែឯងជាមេប្រយោគអញមានទឹកគិតអីក្រៅពីរឿងល្ខោនអូឯងឥតឃើញស្ដេចភុយយងកែវចេញរាជបញ្ជាឲ្យពេជ្ជឃាតយកអាដាមដែលជាប្អូនចិញ្ចឹមហើយដែលធ្លាប់ជួយជីវិតខ្លួនជាច្រើនដងទៅដុតទាំងរស់ដោយឥតរកខុសត្រូវនោះទេយេអាឆេនឯងក៏ពូកែពិនិត្យម្លេះចុះឯងមានឃើញអីទៀតឃើញស្អីឃើញត្រង់ស្ដេចភុយយងកែវទៅដល់កន្លែងណាបានប្រពន្ធកន្លែងនោះបានប្រពន្ធច្រើនវាស្រួលជាងបានតិចអាឆេនអើយនោមក៏ស្រួលប្រូស្តាតក៏ល្អឯងមើលប្រុសចាមប្រពន្ធ 4-5 មិនដែលមានបញ្ហារឿងបាត់ជើងតូចទេម្យ៉ាងទៀតឯងកុំតូចចិត្តនិយាយពីរឿងស្ដេចច្រើនពេកម្យ៉ាងទៀតឯងកុំចូលចិត្តនិយាយពីរឿងស្ដេចច្រើនពេកប្រយ័ត្នកំបុតកវើយអញក៏ចង់ដឹងអញក៏ចង់ធ្វើស្ដេចដែរក៏គ្មាននរណាគេឲ្យធ្វើអញក៏ចង់ធ្វើស្ដេចដែរតែគ្មាននរណាគេឲ្យធ្វើមួយសន្ទុះក្រោយមកអាឆេននិងអាបានក៏ដើរមកដល់រោងល្ខោនអាឆេនដែលមិនឡំធ្វើជាកុមារយោធិនដើររៀងអៀននៅពេលទៅដល់មាត់ទ្វារចូលមើលល្ខោនអ្នកយាមពីរនាក់ម្នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីអ្នកឆាយប្រុសមានវ័យក្មេងឈរក្បែរអ្នកឆាយស្រីដែលមានវ័យចំណាស់សម្បុរខ្មៅហើយធាត់ស្អៀកអ្នកឆាយស្រីឃើញកុមារយោធិនឥតហ៊ានកម្រើកពីកៅអីឡើយព្រោះកាលពីខែមុនពូនេះវាយគាត់ធ្លាក់ពីលើកៅអីម្ដងដោយសារគាត់ហ៊ានទារសម្បត្តិពីពួកគេលុះឲ្យពីអ្នកចូលទៅក្នុងបាត់គាត់និយាយទៅកាន់អ្នកយាមប្រុសថាបើតាមអញស្មានម្នាក់នោះប្រហែលជាបន្លំធ្វើជាកុមារយោធិនកាលពីមុនអញដូចជាឃើញវាមកមើលល្ខោនញឹកញាប់ណាស់តែវាសុំអ្នកទិញសម្បត្តិចូលទៅជាមួយរៀងរាល់លើកនៅក្នុងរោងល្ខោនមានកៅអីណាមួយនៅទំនេរឡើយនៅខាងក្រោយមានមនុស្សខ្លះនាំគ្នាឈរព្រោះអត់កន្លែងអង្គុយអាបាននឹងអាឆេននាំគ្នាទៅអង្គុយកៅអីថ្នាក់លោធ្វើក្រហើដោយឥតកាត់ក្រែងប្រឯងអ្នកណាឡើយល្ខោនលេងបានមកដល់ត្រង់បូណាសាខនប្រពន្ធដើមម៉ាក់ភុយយងកែវយំអោបជើងស្វាមីសុំឲ្យលើកលែងទោសអាដាមដែលជាប្អូនចិញ្ចឹម
nơi không rong chia bị sấy nong kia dùng lư chứt chọt tam hai sấy sạch pro anat adam phim nô sắp tại cây lư sầm lên mình dùng mình nhẹ sài dạng khăngประหยัด គោរពបន្ទាប់មកស្រាប់តែឃើញមនុស្សប្រុសប្រហែលជា10នាក់ក្រោកឈរត្រង់ភ្លឹងមិនខុសពីទីហ៊ានឈរគោរពមេកៅនោះឡើយក្នុងចំណោមអ្នកក្រោកឈរមានអាបានម្នាក់ដែរចំណែកអាឆេនឃើញអាបានក្រោកឈរវាក្រោកតាមអាបានដែរអាឆេនរៀបសួរអាបានដែរតែពេលជាបន្ទាន់នោះមានទីហ៊ាន2នាក់ស្ទុះមកចាប់ទាញអាបាននិងអាឆេនចេញពីកៅអីរីឯទីហ៊ាន 4-5 នាក់ទៀតស្ទុះទៅចាប់ទាញអ្នកឈរឲ្យទៀតចេញទៅក្រៅអ្នកមើលល្ខោនភ្ញាក់ឆោឡោបានបន្តិចទៅយល់សភាពការគឺកងអាវុធហាត់ប្រើល្បិចចាប់ទីហ៊ានដែលលួចចេញពីបន្ទាយដែលឥតមានច្បាប់គូគាត់សម្គាល់ថាទីហ៊ានឲ្យតែលើគេស្រែកថាប្រយ័ត្នគោរពគឺក្រោកឈរដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយឥតមានគិតព្រោះទីហ៊ានជាម៉ាស៊ីនរ៉ូបតគ្មានចេះអ្វីក្រៅពីគោរពនោះឡើយលុះមកដល់ក្រៅរោងអាបាននិយាយទៅកាន់អាវុធហាត់ម្នាក់ដេកគុណអាឆេនពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនកុមារយុទ្ធិនទេបើមិនមែនមិនក៏វាស្លៀកពាក់ដូចឯងហើយក្រោកឈរគោរពដូចទីហ៊ានបាទដេកគុណខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យវាខ្ចីខោអាវពាក់ដើម្បីបានមកចូលមួយលខោនដោយមិនបាច់ទិញសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងទោះឯងដែលត្រូវជាប់គុកមួយយប់មួយថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើជា2គឺ2យប់2ថ្ងៃបន្ទាប់មកកងអាវុធហាត់ក៏បញ្ជាឲ្យទីហ៊ានលួចចេញដើរលេងខុសច្បាប់ឡើងឡាន ZMC ដែលចតចោលនៅខាងមុខក្រុងលខោនចំណែកអាឆេនដើររបៀបអស់សង្ឃឹមទៅកាន់សយនដ្ឋាននៅពេលវាបើកមុងចូលដេកស្រាប់តែបាត់ខ្នើយអោបពីក្រែអាឆេនដេកភ័យអស់មួយសន្ទុះធំហើយនៅក្នុងចិត្តថាអនុរៈច្បាស់ជាដឹងថាវាផ្លោះរបងដូចដើរលេងលុះស្អែកឡើងនៅពេលចូលរៀនអ្នកគ្រូស៊ីណុងហើយអាឆេនឲ្យសូត្រកំណាព្យចចកនិងកូនជាមរបស់កវីបារាំងសេសឡាហ្វុងតែនអាឆេនសូត្រតតបលុះដល់ឃ្លាកូនជាមទៅផឹកទឹកក្នុងអាឆេនគាំងទៅលេងរួចអ្នកគ្រូស៊ីណុងបន្តកូនជាមទៅផឹកទឹកក្នុងរោងល្ខោនភ្លាមនោះអាឆេនបែកញើសប៉ុនក្របពោតជោកអាវអស់វានៅក្នុងចិត្តថាអនុរៈពិតជារាយការណ៍រឿងវាប្រាប់អ្នកគ្រូស៊ីណុងហើយមើលអាឆេនឯងដើរមកចិត្តអញបន្តិចមើលអាឆេនដើរទ្រាំទៅក្បែរអ្នកតុកអ្នកគ្រូគាត់ចាប់ស្លឹកត្រជីកវាទាញពីក្រោមឡើងលើពីលើមកក្រោមអាឆេនស្រែកអូយអ្នកគ្រូខ្ញុំឈប់ផ្លោះរបងហើយខ្ញុំឈប់ហើយលុះពេលល្ងាចចេញពីសាលាអាឆេនត្រូវតនកម្មអត់បាយមួយពេលវាដេកគោពោះដូចឆ្កែខែកដឹកចាប់ពីថ្ងៃនោះមកអាឆេនលែងហ៊ានផ្លោះរបងរហូតព្រឹកថ្ងៃមួយអ្នកគ្រូស៊ីណុងបងរៀនសិស្សឲ្យមើលអត្ថបទខ្មែរមួយដែលមានចំណងជើងថាសុចរិតនិងទុច្ចរិតក្រោយពីសិស្សអានអត្ថបទបាន2-3ចប់មកអ្នកគ្រូក៏សួរទៅកាន់ពួកគេហេតុដូចម្តេចបានជាសុចរិតនិងទុច្ចរិតសរសេរខុសគ្នាមួយឥតជើងចហើយមួយទៀតមានជើងចនៅក្នុងថ្នាក់ស្ងាត់ជារងំឥតមានសិស្សណាលើកដៃឆ្លើយសោះបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែគេឃើញអាឆេនលើកដៃមើលអាឆេនឯងពន្យល់មើលហេតុដូចម្តេចបានជាអាមួយមានជើងអាមួយទៀតឥតជើងបាទអ្នកគ្រូទុច្ចរិតមានជើងព្រោះមនុស្សទុច្ចរិតជាចោរគឺមានជើងដើរលួចគេលួចឯងសិស្សនាំគ្នាសើចគិលចំណែកអ្នកគ្រូទ្រាំមិនបានក៏សើចជាមួយសិស្សដែរចុះសុចរិតអ្នកគ្រូសួរទៅអាឆេនបាទអ្នកគ្រូមនុស្សសុចរិតជាមនុស្សល្អអត់មានដៃជើងដូចមនុស្សអាក្រក់ទេល្អអាឆេនតែប៉ុណ្្នឹងឯងសរសេរលេងខុសហើយលុះមកដល់ត្រង់ឃ្លាក្អែកទុំលើមេឃស្វាយដែលមានផ្លែទុំពណ៌ក្រហមអ្នកគ្រូស៊ីណុងសួរទៅក្មេងទៀតមើលក្នុងឃ្លានេះតើនរណាសង្កេតឃើញអីដែរសិស្សម្នាក់ឆ្លើយបាទអ្នកគ្រូក្នុងឃ្លានេះគេសង្កេតឃើញទុំមួយឥតបុកជើងចំណែកទុំមួយទៀតមានបុកជើងត្រឹមត្រូវល្អចុះហេតុដូចម្តេចបានជាគេសរសេរខុសគ្នាអញ្ចឹងអាបានដែលអង្គុយជាប់អាឆេនលើកដៃអ្នកគ្រូក៏អនុញ្ញាតឲ្យវាឆ្លើយបាទអ្នកគ្រូផ្លែឈើតែទុំហើយគេត្រូវតែយកវត្ថុអ្វីម្យ៉ាងដែលវែងទៅទួលវាដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រុះហេតុដូចនេះហើយបានជាគេសរសេរបុកជើងសិស្សនាំគ្នាសើចគិល
អាបាននឹងអាឆេនឯងល្មមនាំគ្នាសរសេរសៀវភៅវេយ្យាករណ៍បានហើយដើម្បីទុកឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រយើងក្រឡេកមកមើលថ្នាក់របស់លោកគ្រូសោមម្ដងនៅពេលអ្នកគ្រូស៊ីណុងបង្រៀនសិស្សឲ្យមើលអត្ថបទទុច្ចរិតនិងសុចរិតលោកគ្រូសោមបង្រៀនសិស្សឲ្យអានអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមាតុភូមិលុះសិស្សអានចប់លោកតាសោមក៏សួរទៅកាន់ពួកគេមើលមាតុភូមិមានន័យដូចម្ដេចសិស្សលើកដៃប្រងព្រាតមើលអាសិនឯងឆ្លើយប្រាប់គ្រូមើលបាទលោកគ្រូមាតុភូមិមានន័យថាភូមិរបស់មាតាខ្ញុំតាសោមសើចញឹមចុះអាយែនបាទលោកគ្រូមាតុភូមិមានន័យថាភូមិរបស់ម៉ែខ្ញុំគ្រូនិងសិស្សនាំគ្នាសាច់កិលចុះអាមីសែលបាទជំរាបលោកគ្រូមាតុភូមិគឺផ្ទះដីចង្ការព្រៃទន្លេបឹងបួររបស់ខ្មែរល្អអាមីសែលឯងពិតជាក្មេងឆ្លាតចុះអាយ៉ងបាទលោកគ្រូមាតុភូមិគឺដើមត្នោតដុះលើភ្លឺស្រែខ្មែររទេសរនាស់គោក្របីជ្រូកមន្ទាខ្មែរវត្តអារាមនិងព្រះសង្ឃជាដើមពិតជាចំត្រូវចុះអាខុយបាទជម្រាបប្រសាសន៍លោកគ្រូមាតុភូមិគឺតួកុនតួលខោអ្នកចម្រៀងខ្មែរអ្នកច្រៀងអាយ៉ៃដូចជាសារ៉ាំប៉ាស្បៀនឈិនតាសាលួតពូលវៃព្រមទាំងស្រីខ្មៅនិងពូសឹបមេភូមិមេឃុំចវាយស្រុកទូកសំពើកណូតកប៉ាល់ខ្មែរនិងប្រាសាទខ្មែរទាំងអស់ដូចជាអង្គរវត្តជាដើមអាយ៉ាអាខុយឯងពិតជាមានប្រាជ្ញាបាធីមែនរួចហើយគាត់ក៏និយាយទៅកាន់សិស្សពួកឯងរៀបរាប់មកទាំងប៉ុន្មានពិតជាត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះគ្រូគ្រាន់តែបន្ថែមប្រាប់ពួកឯងថាមាតុភូមិមិនមែនត្រឹមតែវត្តអារាមទូករទេសគោក្របីនោះទេមាតុភូមិគឺជាអក្សរដែលពួកឯងខំរៀនរាល់ថ្ងៃព្រមរទួលដីខ្មែរជាមួយយួនសៀមលាវអ្នកប្រាជ្ញអ្នកនិពន្ធខ្មែរទឹកចិត្តក្លាហានការពារទឹកដីកម្ពុជាមិនឲ្យសត្រូវជិតឆ្ងាយរំលោភបានឯករាជ្យពិតប្រាកដស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនិងសុចរិតទៀងត្រង់មាតុភូមិគឺអញឯងរាជខ្មែរទាំងអស់មិនថាមានមិនថាក្រមិនថានិមឺនឬក៏កងសីសេនាបតីនោះឡើយមាតុភូមិគឺជាអ្នកបាក់ដៃអ្នកបាក់ជើងអ្នកសុំទានមាតុភូមិគឺមេតបអ្នកដឹកនាំខ្លាំងពូកែដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មាតុភូមិគឺជាសេរីភាពរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏សួរទៅសិស្សមានអ្នកណាចង់សួរអីទៀតទេអាកែមលើកដៃសួរលោកថាសោមចុះចៅនឹងមន្ត្រីខ្មែរពុករលួយជាមាតុភូមិដែរឬទេលោកគ្រូពួកអស់នឹងមិនមែនជាមាតុភូមិទេពួកគេជាសត្រូវនឹងមាតុភូមិគឺជាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសិស្សកុមារយោធិនក៏ដូចជាសិស្សដែកស៊ីវាយសិស្សដេកស៊ីវាយបួកនាំគ្នាចេញដើរលេងប្រងព្រាតពេញផ្សារកំពង់ចាមថ្ងៃនោះអាឆេននាំអាសិនសិស្សតាសោមដែលដេកនៅសយនដ្ឋានដូចវាដើរលេងនៅតាមមាត់ទន្លេគេទាំងពីរនាក់នាំគ្នាអង្គុយលើជើងម៉ាក្នុងសួនច្បារដែលប្រកបទៅដោយផ្ការីកស្គុះស្គាយហើយនាំគ្នាខំដកដង្ហើមយ៉ាងវែងដើម្បីស្រូបយកខ្យល់ទន្លេដែលបក់មករំភើយអាសិនអាយុប្រហែល12ឆ្នាំជាក្មេងមានចរិតស្លូតបូតត្រឹមត្រូវខុសពីអាឆេនឆ្ងាយណាស់វាជាសិស្សទុយមួយមិនសូវចេះនិយាយស្ដីសូម្បីតែរយទុំក៏មិនចង់បក់ផងអាសិនហៅអាឆេនថាបងហៅថាបងអង្គុយមួយសន្ទុះអាឆេននិយាយទៅកាន់អាសិនសិនណាអញឮថាឯងត្រូវការសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ក្លូតហ៊ូសេថ្នាក់មជ្ឈមដ្ឋានមែនតែខ្ញុំមិនទាន់មានលុយទិញទេបើអញ្ចឹងយើងទៅបណ្ណាគារអាលាវដើម្បីមើលតម្លៃតើវាថ្លៃប៉ុន្មានអាឆេននឹងអាសិននាំគ្នាដើរសំដៅទៅកាន់បណ្ណាគារអាលាវបណ្ណាគារនេះឈ្មោះប្រកបគឺបណ្ណាគារខុនថៃហួរនៅទល់មុខវាហ្គូឡាម្ចាស់បណ្ណាគារក្រោយមកបានคล้ายទៅជានន្លងសម្ដេចសីហនុនៅក្នុងបណ្ណាគារគេឃើញសិស្សជាច្រើនប្រជ្រៀតគ្នាចូលទិញសៀវភៅជាពិសេសសិស្សវិទ្យាល័យព្រះសីហនុនៅពេលម្ចាស់បណ្ណាគារវិលក្បង់នឹងជាប់អាប់លុយអាឆេនស្ទុះទៅយកសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ក្លូតអ៊ូសេមួយច្បាប់មកញាត់ចូលក្នុងអាវអាសិនកាយវិការអាឆេនលឿនជាងផ្លែកបន្ទោលទៅទៀតអាសិនដែលជាក្មេងឆ្លូតបូតត្រឹមត្រូវភ័យញាក់ខ្លួនមិនខុសពីកូនសត្វត្រូវទឹកភ្លៀងអាឆេនទាញដៃអាសិនចេញពីបណ្ណាគារជាបន្ទាន់លុះចេញមកដល់ខាងក្រៅអាសិននិយាយតតាក់តតប់ទៅកាន់អាឆេនជីបងឆេនបងឯងបដិធ្វើអញ្ចឹង
ngọcខ្ញុំហើយម៉ែខ្ញុំគាត់ប្រដៅថាកុំឲ្យខ្ញុំមានដៃមានជើងសិនអើយមិនមែនឯងណាតែលួចគឺអញទេតើម៉ែអញឯងធ្វើស្រែម៉ែឪឯងធ្វើស្រែក្ររហេបរហាំណាទោះអញលួចសិភៅអាលាវ2 3ក៏ម្ចាស់បណ្ណាគារមិនក្រដែរអាសិនដើរសំដៅទៅសញ្ញាដ្ឋានវានៅតែភ័យខ្លួនវាបែកញើសជោគបណ្ដាលឲ្យសើមក្របសិភៅទាំងសងខាងលុះមកដល់ទ្វារចូលអាសិននិយាយទៅកាន់អាឆេនបងឆេនឯងពិតជាមិនមែនមាតុភូមិអាឆេនលើកើមិនយល់ន័យក៏សួរទៅអាសិនស្អីទៅមាតុភូមិឯងនោះមាតុភូមិគឺមិនចេះលួចមិនចេះពុករលួយនរណាទៅប្រាប់ឯងលោកតាសោមកាលពីថ្ងៃសុក្រឯងកុំទៅជឿតើមានមនុស្សណាមិនចេះលួចអាសិនមកដល់ដួតហើយនៅតែភ័យមិនទាន់បាត់ពេលយប់វាដេកយល់សពមើលមមាយឃើញតែប៉ូលីសដេញចាប់ស្រែកផ្អើលសញ្ញាណដ្ឋាន